Hi friends, welcome back. This is Priya from Idea Queen YouTube channel. Today we are going to see the poem The Ecstasy written by John Donne. So in the previous videos we see the poem The Canonization. Today we are going to see the poem The Ecstasy written by John Donne. Let's we move to the poem. So first we see about the author detail. So John Donne was an English poet, scholar, soldier and secretary born into a Ruskin family who later becomes a cleric in the Church of England. ஸோ இவர் வந்து ஒரு poet, scholar and a soldier. ஸோ இவர் வந்து ஒரு கிறிஸ்டியானிட்டி ஃபேமிலியில் வந்து உள்ளவர். ஸோ he became a clerk in the Church of England. லேட்டரில் வந்து இவர் வந்து கிளர்க்காக இருந்தார் சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்தில். ஸோ 1921 he was appointed as the dean of St. Paul's Cathedral in London. ஸோ 1921 வந்து சென்ட் பால்ஸ் கத்தீட்ரல் சர்ச்சில் வந்து லண்டனில் வந்து இவர் வந்து டீனாக வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டார். ஸோ ஹீ இஸ் கன்சிடர் த ப்ரீ எமினன்ட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் மெட்டாஃபிசிக்கல் poets. ஸோ மெட்டாஃபிசிக்கல் poem ஸோ யூஸ் பண்ணது ஃபஸ்ட்டு மெட்டாஃபிசிக்கல் poems வந்து கொண்டு வந்தது வந்து யாருன்னா ஜான் டன். மெட்டாஃபிசிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேர்டை வந்து கொண்டு வந்தது இவர் வந்து. ஸோ ஹீ இஸ் அ ரிலீஜியஸ் அண்ட் எரட்டிக் poet அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ அட் த ஏஜ் ஆஃப் 12 he was joined ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ 12 வயசில் வந்து ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் சேர்ந்திருக்காரு. 1601 வந்து மேரிட் ஆனி மூர். Major work of John Donne, An Anatomy of World. So it was published in 1611. Memory of Elizabeth Dure. Then third work is Death Be Not Proud. These are the famous work of John Donne. He wrote secular poems and erotic poems, already I mentioned, right? So famous metaphysical poets John Donne, George Herbert, Andrew Morris. These three persons are famous metaphysical poets in that age. So most of the poems consist the theme of love, religion and God. Okay, then metaphysical poets used conceit in their poems. So the word conceit was first coined by Johnson, Dr. Samuel Johnson. So he's a famous poet, already we know, right? So he's a famous poet in 18th century. The next so conceit term was coined by Dr. Samuel in the book. So in this book, Lives of the most eminent English poet, in this book only he coined this word. Metaphysics, God becomes the subject because God is being. So metaphysics subject எப்படி இருக்குன்னா God. So he is being. Then Samuel Johnson about metaphysical poem, the most heterogeneous ideas are yoked by violence together. So the two famous authors quotes about metaphysical poem. So first one is Samuel Johnson and S.T. Coleridge. Samuel Johnson's quote is, the most heterogeneous ideas are yoked by violence together. S.T. Coleridge quotes, metaphysics sacrifice the heart to head. Okay, ஸோ இது ரெண்டும் தான் வந்து மெட்டாஃபிசிக்கல் போயம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்க வந்து கோட் பண்ணது ஃபேமஸான கோட். ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி வந்து ஸோ த கேனனைசேஷன் போயமில் வந்து ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி அபவுட் ஜான் டன். ஸோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இஸ் தேர். ஸோ தேவைப்படுறவங்க அந்த வீடியோ வந்து போய் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து லிங்கை வந்து பின் பண்ணி விடுறேன். So now we are going to see about ecstasy poem. So about the poem, so it is a famous poem of John Donne. John Donne உடைய ஒரு ஃபேமஸான போயத்தில் இதுவும் ஒன்று தான். ஸோ இது வந்து ஒரு அன்கன்வென்ஷனல் லவ்வை பற்றி தான் சொல்லுது. ஸோ உடலை மறந்த நிலை, ஸோ ஒரு பேரானந்தமான ஒரு நிலை, ஸோ பரவச நிலையை பற்றி தான் வந்து என்ன செய்யுது இது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. ஸோ இந்த வேர்டு எக்ஸ்டசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேர்டை வந்து எதுலேருந்து எடுத்திருக்காங்கன்னா, இட் இஸ் அ க்ரீக் வேர்டு. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு க்ரீக் வேர்டு. ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் திஸ் வேர்ட் மீன்ஸ், இட் இஸ் ஸ்டாண்டிங் அவுட்சைட் அப்படின்னு வந்து ஒரு மீனிங்கை வந்து கொடுக்குது இந்த வேர்டு. ஸோ இந்த ஸ்டாண்டிங் அவுட்சைட்னா என்ன வந்து ஸ்டாண்டிங் அவுட்சைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா, திஸ் இஸ் த மூமெண்ட் ஹேப்பன் இன் த poem, the souls of two lovers leaves their bodies and be hang suspended between. அவங்க ரெண்டு பேரோட ஸோ பாடி சேர்றதுனால ஸோ அந்த சோல் வெளியே வந்து அப்படி மேலே நிற்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ ரெண்டு உடல்களும் இணைந்து ஸோ அந்த பரவச நிலையில் இருக்கும்போது ஸோ அந்த உணர்வு அப்படியே வந்து என்ன செய்தான் வெளியே வந்தது, சோல் வந்து வெளியே வந்து அப்படியே நிற்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. அதான் ஸ்டாண்டிங் அவுட் சைடு.
ஸோ இதில் வந்து இந்த பாடிஸ் ஆர் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பாசிவ் பொசிஷனில் வந்து இருக்குது. அஸ் ஒரு ஸ்டாச்சு மாதிரி அந்த பாடி வந்து அப்படி ஒரு ஸ்டாச்சு மாதிரி தான் இருக்குது. ஒருவர் சேர்ந்து பிணைந்து அப்படியே இருக்கும்போது ஸோ அது ஒரு ஸ்டாச்சு மாதிரி இருக்கிறது. ஸோ சோல் ஸ்டேக்ஸ் ஆன் ஆக்டிவ் ரோல். அதில் வந்து எது வந்து ஆக்டிவ் ரோலில் இருக்குன்னா சோல் தான் வந்து ஒரு ஆக்டிவ் ரோலில் வந்து இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்கிறான்னா ஸோ இது வந்து யாரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா டன்னும் அவருடைய ஒய்ஃபும் ஸோ அவங்களோட லவ் மேக்கிங் ஸோ அவங்க 2 பேருக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த லவ் மேக்கிங்கை பற்றி தான் வந்து இதில் ஸோ இன்டைரக்டாக வந்து கம்பேர் பண்ணியிருக்காரு. இந்த போயம் வந்து 19 ஸ்டான்சஸ் இருக்குது வித் 76 லைன்ஸ். ஸோ டோட்டலாக வந்து 76 லைன்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ ரைமிங் ஸ்கீம்னு பார்த்தோன்னா இந்த போயமோட ரைமிங் ஸ்கீம் எப்படி இருக்குன்னா ஏபி ஏபி சிடி சிடி இஎஃப் இஎஃப் அப்படின்னு தான் வந்து இருக்குது. ஸோ டோட்டலாக வந்து இது வந்து என்ன சீசன் ஸோ இந்த போயம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்ப்ரிங் சீசன் ஸோ அதை தான் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து ஜான் டன் வந்து எதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறான்னா ஸ்பிரிட் அண்ட் த பாடி ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதில் வந்து ஸ்பிரிட் பாடி ரெண்டுமே வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு. அண்ட் ஆல்சோ ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு சோல் வந்து உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இதில் வந்து 2 கம்பேரிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. ஒன்று வந்து பிளாட்டனிக் லவ் அண்ட் டன் லவ். ஸோ 2 பேரோட லவ்வை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ பிளாட்டனிக் லவ்வில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரான்னா ஸோ அதோட இம்பார்ட்டன்ட் என்ன பிளாட்டோவோட லவ் கான்செப்ட் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னா சோல் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அவரோட லவ்ல கான்செப்டில் வந்து அவர் சோலுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறாரு. அந்த 2 பாடிஸ் இணையறதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறாம சோலு தான் அதிலிருந்து வெளிப்படுகிற அந்த சோலை தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. டன்னோட லவ்வில் வந்து பார்க்கும்போது ஸோ அவரோட கான்செப்ட் லவ் கான்செப்ட் எப்படி இருக்குன்னா பாடி அண்ட் சோல் ரெண்டுக்குமே வந்து ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து கொடுக்குறாரு. ஸோ அந்த பாடி 2 பாடியும் இணைஞ்சால் மட்டும்தான் 2 பாடியும் இணைஞ்சு அந்த செக்ஷுவல் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கும்போது மட்டும்தான் அப்போ அந்த சோல் வந்து வெளியே வரும். அதனால பாடியும் சோலும் இம்பார்ட்டன்ட் ரெண்டுமே வந்து இம்பார்ட்டன்ட் தான் அப்படின்னு வந்து குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு. நெக்ஸ்ட்டு த மீடியவல் மிஸ்டிக் கான்செப்ட்ஸ். அந்த மீடியவல் ஏஜில் வந்து அந்த மிஸ்டிக் கான்செப்டில் எக்ஸ்ட்ரஸீனா என்ன அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்கன்னா சோல்ஸ் லீவ்ஸ் த பாடி. சோல் வந்து வெளியே வந்து கம்ஸ் அவுட் அண்ட் ஹோல்ஸ் கம்யூனியன் வித் த டிவைன். ஸோ இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு கூட அப்படியே சேர்ந்து ஸோ ஓவர் சோல் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் எல்லா அந்த பிரபஞ்சத்து கூட சேர்ந்து ஒரு பரவச நிலையில் வந்து மாறுது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு. அண்ட் ஆல்சோ இது எதை வந்து டினோட்ஸ் பண்ணுதுன்னா ஸ்டேட் ஆஃப் மிஸ்டிக் ரிலீஜியஸ் கம்யூனியன் வித் காட். ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கம்பேரிசன் கொடுக்குறாங்க அந்த கிறிஸ்டியானிட்டியில். ஸோ இந்த கிறிஸ்டியானிட்டியில் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த ரிலீஜியஸ் பேசிக்கில் வந்து கம்யூனியன் பண்ணுவாங்கல்ல. ஸோ அப்போது அந்த கம்யூனியன் வந்து எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா ஸோ காடுக்கு கூட வந்து அந்த கம்யூனியன் எடுக்கிறவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து இணையக்கூடிய ஒரு இதுதான் வந்து அந்த கம்யூனியன். ஸோ அதுதான் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து எதை டெனோட் பண்ணுதுன்னா ஸோ இந்த கம்யூனியன் எடுக்கும்போது எப்படி காடுக்கு கூட சேர்றாங்களோ அந்த நம்பிக்கை வந்து வச்சுருக்காங்களோ அதே மாதிரி ஸோ 2 பாடியும் இணையும் போது அந்த வெளிப்படக்கூடிய அந்த சோலு அதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் வந்து டன் வந்து எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காருன்னா ரிலீஜியஸ் அண்ட் ஃபிலாசபிக்கல் டேர்ம்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ரிலீஜியஸ் அண்ட் ஃபிலாசபிக்கல் டேர்ம்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது 2 அர்த்தங்களையும் வந்து வச்சு தான் அவர் வந்து என்ன செஞ்சிருக்காரு இந்த தியரி இந்த லவ் தியரியை வந்து என்ன செஞ்சிருக்காரு புல் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இட் எக்ஸ்பிரஸ் டன்ஸ் ஃபிலாசபி ஆஃப் லவ். இது ஃபுல்லாக வந்து ஸோ டன்னோடைய ஃபிலாசபி ஆஃப் லவ்வை தான் வந்து சொல்லுது. ஸோ டன் வந்து பிளாட்டோவோடைய ஸோ ஸ்பிரிச்சுவல் லவ்வை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ அவர் வந்து பிளாட்டோ வந்து ஒன்லி கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் சோலுக்கு மட்டும்தான் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறாரு. ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ட்ரூ லவ் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு. ஸோ ட்ரூ லவ்னா என்னென்னா ஸ்பிரிச்சுவல் லவ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு. ஸோ இந்த 2 சோலும் யூனியன் ஆகும்போது ஸோ உருவாகக்கூடிய அந்த சோல் தான் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்படி திஸ் இஸ் த பாடி தட் பிரிங்ஸ் த லவ்வர்ஸ் டுகெதர். இந்த பாடி தான் வந்து என்ன செய்யுது 2 லவ்வர்ஸையும் சேர்ந்து இணைக்குது. அதனால தான் அந்த சோல் உருவாகுது அப்படின்னு வந்து குறிப்பிடுறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ டன் வந்து பிளாட்டோவோட லவ்வில் வந்து கொஞ்சம் இதை இக்னோர் பண்ணுறாரு. ஏன்னா வந்து ஸோ டன் வந்து சொல்கிறாரு சோலை இம்பார்ட்டன்ட் பாடியும் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் வந்து பிளாட்டோ என்ன சொல்கிறாருன்னா சோல் தான் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஏன் இவர் அகேன்ஸ்ட் அதுக்கு இக்னோர் பண்ணுறாருன்னா ஸோ பாடி 2 சேர்ந்தால் மட்டும்தான் ஒரு சோல் வந்து வெளியே வரும். 2 பாடியும் சேரும்போது தான் ஒரு சோல் வந்து வெளியே வருது. ஸோ அதனால வந்து 2மே இம்பார்ட்டன்ட்
இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஸோ ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ அந்த பாடி மஸ்ட் நாட் பி இக்னோர். ஸோ நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, பாடியை வந்து இக்னோர் பண்ணவே கூடாது. அந்த 2 பாடியும் சேர்ந்தால் மட்டும்தான் என்னது, ஸோ பாசிபிள் த யூனியன் ஆஃப் சோல். ஸோ ஒரு சோலை உருவாக்கணும்னா ஸோ 2 பாடியும் சேர்ந்து அந்த பரவச நிலைக்கு எக்ஸ்டர்ஸில் ஆகும்போது தான் ஸோ அந்த சோல் வந்து உருவாகுது. ஸோ பாடியும் சோலும் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு வந்து குறிப்பிடுறாரு. And also Dunn compares bodies to planets and soul to the angels. ஸோ டன் வந்து பாடியை வந்து பிளானட்ஸுக்கும் அண்ட் சோலை வந்து எதுக்குன்னா ஏஞ்சல்ஸ் அப்படின்னு வந்து கம்பேர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ எதனால் அப்படி கம்பேர் பண்ணியிருக்காருனா, பாடியும் சோலும் ஆர் இன்செப்பரபிள் பட் தே ஆர் இண்டிபெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ இதை வந்து பிரிக்க முடியாதது, ஆனாலும் அது வந்து என்ன செய்ய அதுக்கு தனித்தனியான ஒரு இண்டிபெண்டன்சி இருக்குது. ஸோ 2 பாடியும் இண்டிபெண்ட்டாக இருந்தாலும் அதை வந்து சேரும்போது யாராலும் வந்து என்ன செய்ய முடியாது, பிரிக்க முடியாது. அப்போ பிளானட் பாடியை வந்து பிளானட்னும் சோலை வந்து ஏஞ்சல்ஸுக்கும் வந்து இந்த போயத்தில் வந்து கம்பேரிசன் வந்து கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இந்த செட்டிங்ஸ்னு நம்ம பார்த்தோன்னா, இந்த போயம் வந்து எங்கே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுனா, ஒரு ரிவர் பேங்க், ஸோ ஒரு காமான ஏரியாவில், ஒரு நேச்சுரலான வெரி காம் அண்ட் குவயட்டான ஏரியாவில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ சீனரி வந்து ஒரு எராட்டிக் டேர்மாக தான் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம அபவுட் த எக்ஸ்டசி பார்த்துருக்கோம் அண்ட் ஆல்சோ ஆத்தர் டீட்டெயில்ஸ். ஸோ ஓவரால் ஸோ எக்ஸ்டசி போயம்னா என்ன, எக்ஸ்டசினா என்ன, அந்த வேர்டோட மீனிங்னா என்ன, ஸோ ஓவராலாக எக்ஸ்டசி போயம் எதை சொல்ல வருது, இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஸோ போயம் லைன் பை லைன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணி ஸோ என்னோடய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அன்டில் தென் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.